का क्या कहना। शांति 25 सेप्टेम्बर 24 मधुर महावाक्य मीठे बाबा कहे मीठे बच्चे बेहेदर स्कॉलरशिप अर्थात वृत्ति नेबाकु हेले अभ्यास कर जेपरी एकमात्र बाबा व्यतीत अन्य कहीं मने न पड़ंतु। प्रश्न बाबांकर संतान हेबा परे मध्य जदि खुशीर अनुभव हेउना तेबे यार कारण कौन। उत्तर 1 बुद्धि रे संपूर्ण ज्ञान रहुना। 2 बाबा को यथार्थ भाव में मने पकाऊ नाहंती। जोग न करने कारण माया धोखा देउछि सेथिपाई खुशीर अनुभव हेउना। तुम मानक भितर निशा रहिबा दरकार। बाबा आमको विश्वर मालिक करुछंती तेबे उमंग उत्साह आसवा सहित खुशी मध्य रहिबो। बाबांग ठारू वर्तमान पवित्रता सुख एवं शांतिर जो वर्षा मिलुछि सेथिरे भरपूर होई रुह तेबे खुशी रहिबो। ओम शांति। ओम शांतिर अर्थ को पिला माने भल भाव जानिछंती। मु आत्मा यह मोर शरीर एई कथा को भल भाव मने पकाओ। भगवान अर्थात आत्मा मानकर पिता परमात्मा आमको पाठ पढ़ाउछंती एपरि केबे शुणिछ। से माने तो भाबुछंती कृष्ण पढ़ाउछंती किंतु तांकर नाम रूप अच्छी ना। एठारे तो निराकार बाबा पाठ पढ़ाउछंती आत्मा शुणुछि एवं परमात्मा शुणाउछंती। यह नुआ कथा ना विनाश तो निश्चय हेबो। एपरि मध्य ज्ञान रही गोटे है विनाश काले विपरीत बुद्धि आउ गोटे है विनाश काले प्रीति बुद्धि। आगरू तुम मैंने कहूल ईश्वर सर्वव्यापी गोड़ी माटी में ईश्वर अछंती। यही सब कथा को भल भाव बुझाक हेब। ए कथा तो बुझी जाइछ जे आत्मा अविनाशी शरीर विनाशी। आत्मा केवे छोट बड़ हुए नहीं। आत्मा एते क्षुद्र हेले मध्य 84 जन्म नहीं सारा अभिनय करुछि। आत्मा शरीर को चलाउछि। सर्वोच्च बाबा पाठ पढ़ाउछंती तेणु पद मध्य निश्चिंत उच्च मिल। तेबे आत्मा माने ही पाठ पढ़ी पद पाउछि। आत्मा को देखी हुए नहीं। बहुत चेष्टा करुछंती जे देखिबा आत्मा केमिति आसुछि केउ बाटे बाहरी जाउछि किंतु किछि भी जଣା पड़ु नाही। केही देखिले मध्य बुझी परिबे नाही। एक कथा तो तुमे माने जानिछ जे आत्मा ही शरीर रे निवास करुछि। आत्मा एवं जीव शरीर अलग अलग। आत्मा छोट बड़ होई न थाए। जीव छोटरू बड़ होई थाए। आत्मा ही पतित एवं पावन होई थाए। आत्मा ही बाबा को डाकुछि हे पतित आत्मा मान को पवित्र करुथिबा बाबा आस। एक कथा मध्य बाबा बुझाउछंती समस्त आत्मा माने हेउछंती ब्राइड्स कन्या अथवा सीता आउ से हेले राम अथवा ब्राइड ग्रूम बर। दुनिया रे लोक माने समस्त को ब्राइड ग्रूम कहि दउछंती। ब्राइड ग्रूम समस्त भितर प्रवेश करेंगे या कौन संभव। बुद्धि रे ही उल्टा ज्ञान थिबा कारण तलकू खसी आसीछंती कहीं ना बहुत निंदा करुछंती पाप करुछंती बदनामी करुछंती। मनुष्य माने बाबांकर बहुत तीव्र निंदा करिछंती। पिला माने कौन केबे बापांकर ग्लानि करिवे किंतु आजिकाली पिला माने बिगड़ी गले बापा को मध्य गाली देउछंती। ये तो हेउछंती बेहेदर पिता। आत्मा बेहेदर पितांकर ग्लानि करिछि। बाबा आपण कंस अवतार मत्स्य अवतार नेइछ। कृष्णकर मध्य ग्लानि करुछंती। रानी मानकु चोराई नेइथिले एहिपरि करिथिले। लवणी चोराउथिले। लवणी आदि चोरी करिबा तांकर कौन दरकार थिला। केते तम प्रधान बुद्धि होई जाइछि। बाबा कहउछंती मु आसी तुमको पवित्र करिया पई बहुत सहज उपाय बताउछि। बाबा ही पतित पावन सर्वशक्तिमान अटंती। जपरी साधु संत आदि जी भी अछंती तांको शास्त्र अथॉरिटी अधिकारी कहा जाउछि। शंकराचार्य को मध्य वेदशास्त्र आदि अथॉरिटी कहा जाई परिबो। तांकर केते बड़ीमा रहिछि। शिवाचार्यंकर कौनसी बड़मा नहीं किंबा तांको साथरे कौनसी अनुगामी चेला नाहंती। शिव बाबा तो सब वेदशास्त्र सारांश शुणाउछंती। यदि शिव बाबा किछि बड़ीमा देखाइबे तेबे प्रथमे ब्रह्मांकर मध्य बड़ीमा आवश्यक किंतु ना बाबा कहउछंती मु तुम पिला मानकर सेवक अटे
ବାବା ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛ, ପବିତ୍ର ଥିଲ, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ପରେ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛ। ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ 84 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସତ ପ୍ରଦାନ ହେବାର ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବେଦଶାସ୍ତ୍ରର ସାରାଂଶ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଚିତ୍ରରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ହାତରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦିର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ନା ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ନା ଏହାଙ୍କ ପାଖରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ନା ତୁମ ପାଖରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି। ବାବା ତୁମକୁ ନିତ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଜାଣିଛ ଯେ ଏସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଶାସ୍ତ୍ର। ମୁଁ କ'ଣ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣାଉଛି କି? ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ମୁଖରେ ଶୁଣାଉଛି, ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଗୀତା ରଖି ଦିଆଯାଇଛି। ମୋ ପାଖରେ ଅଥବା ତୁମ ପାଖରେ କୌଣସି ଗୀତା ଆଦି ଅଛି କି? ଇଏ ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା। ପାଠପଢ଼ାରେ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକ ଆଦି ଥାଏ କି? ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି। ଏପରି ଶ୍ଲୋକ କଳ୍ପ ଏହିପରି କଳ୍ପ ପଢ଼ାଉଥିବି। କେତେ ସହଜ କଥା ବୁଝାଉଛି। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକର। ଏହି ଶରୀର ତ ମାଟି ହୋଇଯିବ। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ। ଶରୀରକୁ ତ ବାରମ୍ବାର ଚଳାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ନେଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସୁଛି। ଶିବରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଜୟନ୍ତୀ କହିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେବା ହୋଇଯାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଶିବରାତ୍ରି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗ ରୂପକ ରାତ୍ରିରେ ମୋତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ନିଜ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ନା? ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଅଛି, ତେବେ ଧୋକା କାହିଁକି ଖାଉଛ? ଏକଦମ ଦେବତାରୁ ଯେପରି ଆସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ କ'ଣ କେବେ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥାନ୍ତି କି? ସେହି ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ପୁଣି ତଳକୁ ଖସିବା କାରଣରୁ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଧର୍ମ ରହିଛି, ନୂଆ ଦୁନିଆରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ହେବ। ଏକରୁ ଅନେକ ଧର୍ମ ହୋଇଛି, ପୁଣି ଏକ ଧର୍ମ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ କହିଦେଉଛନ୍ତି କଳିଯୁଗ ଆହୁରି 40,000 ବର୍ଷ ଚାଲିବ। ଏହାକୁ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର କୁହାଯାଉଛି। ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଗଟ ହେଲେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରର ବିନାଶ ହେଲା। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଅଜ୍ଞାନତା ରହିଛି। ବାବା ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଯେତେବେଳେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଅଜ୍ଞାନତା ଦୂର ହୋଇଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଆତ୍ମାର ସବୁ ମଇଳା ବାହାରିଯିବ। ଏହା ହିଁ ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଅଟେ। କାମ ଅଗ୍ନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଳା କରିଦେଉଛି। ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଗୋରା କରିଦେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ଆସି ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେତେକ ସୁନ୍ଦର, ସମସ୍ତେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ତେଣୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ ଧନ ଦୌଲତ ସବୁ କିଛି ନୂଆ ହେବ। ନୂଆ ଧରଣୀ ପୁଣି ପୁରୁଣା ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। ଭାରତବାସୀ ଏତେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେତେ ସେମାନେ ବିଦେଶୀମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ନିଜ କୁଳର ବିନାଶ କରୁଛୁ। ଭାବୁଛନ୍ତି କେହି ପ୍ରେରକ ଅଛନ୍ତି, ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜର ହିଁ ବିନାଶକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ 3000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଭଗବତୀଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ କେବଳ ଭାରତ ହିଁ ଥିଲା। ଏହି ରାଜଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଏପରି ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାଜଯୋଗ ପୁଣି ବାବା ହିଁ ଶିଖାଇ ପାରିବେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଏହି ଯୋଗ ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି କେତେ ଠକାମି କରୁଛନ୍ତି। ବାହାରେ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଯୋଗ ଶିଖାଉଛୁ, ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଖାଅ, ମଦ ଖାଅ, ଯାହା କିଛି ବି କର। ତେବେ ସେମାନେ କିପରି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ପାରିବେ? ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେବତା କିପରି କରିପାରିବେ? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା କେତେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ସତ୍ୟ ପ୍ରଧାନରୁ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଉଛି। ଏବେ ତୁମେ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛ। ସେଠାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନରକର ବିନାଶ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି
ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବେ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ପଢ଼ିବେ, ବାବାଙ୍କୁ ଯେତେ ମନେ ପକାଇବେ, ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବିନାଶର କାଳ। ବିନାଶ କାଳେ ଯାହାର ପ୍ରୀତିବୁଦ୍ଧି, ଯିଏ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ବେହେଦର ସ୍କଲାରସିପ୍ ବୃତ୍ତି। ଏଥିରେ ରେସ୍ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଲଟେରୀ। ପ୍ରଥମରେ ତ ଯୋଗ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ରାଜାରାଣୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ କେହି ବହୁତ ପ୍ରଜା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କେହି କମ୍। ସେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରଜା ତିଆରି ହୋଇଥାନ୍ତି। ମ୍ୟୁଜିୟମ୍, ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ଢେର ପ୍ରଜା ହୋଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ପଢ଼ୁଛ, ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ କୂଳକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏହା ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର କୂଳ। ବାବା ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳକୁ ପୋଷ୍ୟ କରି ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କୂଳ ଏବଂ 2ଟି ଡିନାଇଷ୍ଟି ଗଢ଼ୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ରାଜାରାଣୀ, ଏମାନଙ୍କୁ ଡବଲ ସିରତାଜ, 2 ମୁକୁଟଧାରୀ କୁହାଯିବ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ଭିକାରୀ ରାଜାମାନେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ଲାଇଟ୍ର ମୁକୁଟ ରହିବ ନାହିଁ। ସେହି ଡବଲ ମୁକୁଟଧାରୀମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ। ପବିତ୍ର ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଅପବିତ୍ରମାନେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏସବୁ କଥା ହେବ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ। ସେଠାରେ କେହି ପତିତ ରହିବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଭିକାରୀ ଦୁନିଆ। ଏଠାରେ ଜଣେ ହେଲେ ବି ପବିତ୍ର ନାହାନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥାନ୍ତି। ରାଜା ଗୋପୀଚାନ୍ଦଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଜଣେ ଅନ୍ୟକୁ ଗତି ସଦ୍ଗତି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା। ମୁଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ସୁଖଧାମକୁ ଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ଅପବିତ୍ର ଦୁଃଖଧାମ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରୋଗ ଆଦି କିଛି ବି ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ସେହି ସୁଖଧାମର ମାଲିକ ଥିଲ, ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଃଖଧାମର ମାଲିକ ହୋଇଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କଳ୍ପ କଳ୍ପ ତୁମେ ମୋର ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନା କରୁଛ, ନୂଆ ଦୁନିଆର ରାଜ୍ୟ ନେଉଛ, ପୁଣି ପତିତ ନରକବାସୀ ହେଉଛ। ଦେବତାମାନେ ହିଁ ପୁଣି ବିକାରୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ବାମ ମାର୍ଗରେ ପତିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବାବା ଆସି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଥରେ ମାତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତ ଆସୁନାହିଁ, କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସୁଛି। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ନୁହେଁ, କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ କାହିଁକି ଆସୁଛି? କାହିଁକି ନା ନର୍କକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଆସୁଛି। କେତେକ ସନ୍ତାନ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆମର ଖୁସି ଉଲ୍ଲାସ ରହୁନାହିଁ। ଆରେ ବାବା ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ତୁମେମାନେ ଖୁସି ହେଉନାହଁ। ପୁରା ଯୋଗ କରୁନଥିବାରୁ ଖୁସି ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହୁନାହିଁ। ପତିତକୁ ମନେ ପକାଇ ଖୁସି ହେଉଛ। ଯିଏ ତୁମକୁ ପତିତ କରୁଛନ୍ତି, ବାବା ତୁମକୁ ଡବଲ ମୁକୁଟଧାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଖୁସି ହେଉନାହଁ। ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପୁଣି କହୁଛି ଖୁସି ରହୁନାହିଁ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ, ଯୋଗ କରୁନାହଁ, ସେଥିପାଇଁ ମାୟା ଧୋକା ଦେଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ସାଗରର ବାବା ହିଁ ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ କଥାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ପବିତ୍ରତା, ସ୍ନେହ ସବୁଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସିଏ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସ୍ନେହର ସାଗର ନା। ଏପରି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମକୁ ଏହିସବୁ ବର୍ଷା ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଏହିପରି ହେବା ପାଇଁ ହିଁ ତୁମେ ଆସିଛ। ବାକି ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଦି ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର। ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଏହାକୁ ତ ଗୀତା ପାଠଶାଳା କୁହାଯାଉଛି, ବେଦ ପାଠଶାଳା ନୁହେଁ। ଗୀତା ଦ୍ୱାରା ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେଉଛ, ତାହା ତ ବାବା ହିଁ କହିବେ ନା। ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେବତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହା ତ ବାବା ବାରମ୍ବାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକର। ତୁମେ ଦେହ କି ଆତ୍ମା କହୁଛ? ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦେହ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ।
आत्मिक संतान मानकर आत्मिक माता पिता को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सार एक जेपरी शिव बाबांकर कौनसी आडंबर नहीं, सेवक होई पिलामानकु पाठ पढ़ाइबा पई आछंती। सेही भली बाबांक समान अधिकारी होइथिले मध्य निरहंकारी होई रहबाकु हेबो। निजे पवित्र होई अन्यमानकु पवित्र करिवार सेवा करिबाकु हेबो। 2 अंतिम विनाश समय रे ईश्वरीय लटरी प्राप्त करने पाई प्रतिबुद्धि होई जोगरे रहिबा बा दैवी गुण को धारण करिवार रेस करबाकु हेबो। वरदान शुद्ध संकल्पर घेर भितर रही सुरक्षित अनुभव करुथिबा एवं कराउथिबा शक्तिशाली आत्मा भव। शक्तिशाली आत्मा ताकू कुहाजिबो जे कि निजर दृढ़तार शक्ति द्वारा गोटे सेकेंड ठारू मध्य कम समय भितर व्यर्थ को समाप्त कर देउथिबो। तेणु शुद्ध संकल्पर शक्ति को चिन्ह मात्र गोटे शुद्ध संकल्प बा शक्तिशाली संकल्प बहुत बड़ चमत्कारी करि परिबो। केवल गोटे भी दृढ़ संकल्प कर तेबे दृढ़ता सफलता को हाथ को नहीं आसीबो। समस्तंग पाई एभली शुद्ध संकल्पर बंधन बा घेर भली तैयारी कर दियो, जहाँकि केही जदि टिके भी दुर्बल मध्य होइथिबो ता पाई मध्य एही घेर एक छत्रछाया पलटि जीव, अर्थात सुरक्षार साधन बा दुर्ग पलटि जीव। स्लोगान सबुठारो श्रेष्ठ भाग्य सेही मानकर जेउ मानकु प्रत्यक्ष रे भगवान का द्वारा पालना पाठपढ़ा एवं श्रेष्ठ जीवन निर्माण करिवार श्रीमत मिलुछि। ओम शांति। है हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। आज मोर रूटीन समान मु व्यर्थ मुक्त आत्मा अटे, मु ब्राह्मण संस्कारी आत्मा अटे, मु मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा अटे।